दिल्ली दीयां बरूहां ते टिके हुए ने। तस्वीरां दिखा रहे हैं कि किस तरीके नाल पक्के इंतजाम किए हुए ने और इस वेले 26 जनवरी तो गलबात रुकी हुई है और हुण किसान सोच रहे हैं। गुरनाम सिंह चडूनी एक अजिहा नाम जो इस वेले सब तो वड्डा नाम किसान जथेबंदियां च भी उभर के सामने आ रहा है। गुरनाम सिंह चडूनी होरां दा कहना है कि हालात चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इनैलो की हो, अकाली दल की हो, हालात उस तरीके के रहिंदे है। बीजेपी नूं भजाना मकसद नहीं है, कमान जिहड़ी है खुद आप नूं संभाल लैनी चाहिए, किसान लीडरां नूं संभाल लैनी चाहिए। ग्राउंड जीरो ते गुरनाम सिंह चडूनी होरां नाल गलबात करांगे, नाल तस्वीरां दिखावांगे कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते इस वेले किस तरीके दीयां तस्वीरां ने। चडूनी साहब तुहाडा एक बयान इस वेले सुर्खियां च बहुत ज़्यादा सीधे तौर पर तुहानूं क्यों लग रहा है कि हुण किसानां नूं जिहड़ी कमान संभालनी चाहिए? नहीं सुर्खियां तो पता नहीं किन्ना कु है। मैं तो एक अपने जिन्नी को मेरे को समझ सी नॉर्मल जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ 1978 ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਸੀ। पूरे देश भी शायद 80 के 80 बन गई जी। यानी पिछले 40 सालों तो लैके साडा ग्राफ डाउन गया यूनीयन होने तो बाद, अराजनीतिक होने तो बाद यूनीयन ने फैसला लिया भी आपां ते राजनीतिक रहना है। सारी यूनीयन जिहड़ी अराजनीतिक रहिंदियां ने, अंदोलन लड़दियां ने। ते इन्ने सालां दे विच जे असी कोई उस पोजीशन नूं उत्थे भी नहीं रोक पाए, हुण असी की उम्मीद करदे हां कि आपां अपनी गल कोई मन्नी जाएगी? जे मन्नी जाएगी भी तो वो एक मन्नी जाएगी, दूजिया दो होर थोप दिया जाणगियां आम तौर पर जिहड़ा रहा। तो सरकारां असी बदलण दे स्पैशलिस्ट आ। जिहड़ी सरकार किसानां नूं मारदी है, भिड़दी है, उहदी असी जड़ां पट दिंदे आ, इहदे च कोई शक नहीं है। हरियाणे च भजन लाल दी सरकार ने बंदे मारे, असी जड़ां पटतियां उहदियां, पर आया कौन? बंसी लाल आ गया घर बैठे बैठे बिना खिचड़ तो। फिर बंसी लाल ने आके 5 बंदे मारे, फिर असी बंसी लाल नाल भिड़ गए, बंसी लाल दी जड़ा पटतियां। फिर चटाले दी आ गया, चटाला घर बैठे आ गया। फिर चटाले ने 7 बंदे मारे, फिर असी चटाले तो नाराज हो गए, वो भी हराता। किसानां दा की फायदा होया? किसानां दी किहड़ी गल मन्नी गई ते असी क्यों मरे? दूजी गल ये है भई मरदे असी हाँ, फायदा कोई राजनीतिक पार्टी होंदी है। फर्ज करो हुण जिहड़ा आपां चला रहे हैं मिशन उत्तर प्रदेश, फर्ज करो आपां बीजेपी नूं हरा दें, पक्का हरा दें, कोई शक नहीं इहदे च हरावांगे भी। पश्चिमी बंगाल दे विच हराई है, पर हराउण दे नाल की साडी गल मन्नी गई है? नहीं मन्नी गई ना। ते यूपी नूं हराउण दे विच की साडी गल मन्नी जाएगी? ते रात ते फिर 2024 तक ते ना तां है ही। तुसीं कह रहे हो कि बीजेपी तो बाद अगर कोई होर पार्टी भी आती है तो फिर चाहे कांग्रेस की आवे, इनैलो की आवे, अकाली दल की आवे, आम आदमी पार्टी की आवे, तो किसानों को फायदा नहीं होएगा, किसानों को वोट बैंक से इस्तेमाल किया जाता है। इतिहास देखो, तुसीं इतिहास देखो, 2014 दे विच बीजेपी की सरकार आई है, उदों पहला किहदी सी? कांग्रेस दी। कांग्रेस तो पहला किहदी सी? इसे बीजेपी दी। ठीक है, हुण सरकार बदलदी है, वो आ जाए भावें वो आ जाए, बस कारपोरेट के हक च कानून बनाते हैं। इन्ना कुछ हो जाता है, किसी की स्पीड थोड़ी जी घट होंगी है, किसी की वध होंगी है। इस बीजेपी का थोड़ा जिहा घेर वड्डा लाता है। लगता है हुण पंजाब च 2022 च किसान लीडर 32 जथेबंदियां ने पंजाब तो, वो इलैक्शन लड़न, उन्हां दे नुमाइंदे इलैक्शन लड़न, वो सरकार बनान, वो मॉडल फिट करन, तुसीं ये कह रहे हो? मेरा एक प्रश्न सी, एक मेरा विचार सी कि भी जिहड़े अंदोलन दे विच लोग बढ़ रहे हैं, ਜਿਹੜੇ लगातार अंदोलन कर रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, जेड़ा कट रहे हैं, मुकदमे बनवा रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब ये है उन्हों की कुछ तो आत्मा ठीक होनी। आप वोट पाने पैसे वाले नूं, आप वोट पाने अमीर आदमी नूं, अमीर आदमी नूं वोट पा के ਜਿਹੜੇ राजनीतिक गिरोह ने, राजनीतिक गिरोह उन्होंने आप वोट पा के उन्होंने आप बनाता, तो वो आप फिर उन्होंने तो उम्मीद करने भी साडी गल मनणगे। क्यों? जे वोट तुहाडी है 100 जो 65 वोट तो तुसीं मालक हो, फिर जे तुसीं इन्ने चंगे हो, तुसीं दूजे च नुक्स कढदे हो, बई तूं ये गलत कीता, इस तरह करना चाहिए सी। ਤੁਹਾਡੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 39 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 32 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ? ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 32 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 32 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। 40 ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਹ 40 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ 32 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆંકੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 97 ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 97% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 97% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ 3% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 97 ਵਰਸਸ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 10 ਨੰਬਰ 20 ਨੰਬਰ 25 ਨੰਬਰ 97 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਰੀ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰੀ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਕਿ ਵੀ 1992 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੌਧਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮਕਸਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਵਿਆਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜੇ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਜਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਈ, ਤੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਇਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ? ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤੈਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਗਰਮੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੀਂਹ ਦੇਖਿਆ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਸਾਨੂੰ 7.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ? 3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਝੱਖੜ ਆ ਲਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਝੱਖੜ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। 550 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ 24 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ 22 ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 13 ਵਜਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰਾ ਕਰੋ? ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਲ ਮਰਦਾ ਪ੍ਰਤੰਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੜੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬਦਲਿਆ, ਮਨ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ? ਅਗਰ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਪਏ ਹੈ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸਣੀ ਪਏਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜਾ ਛੁੱਟੇ ਸੌਖੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ? ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ 5 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਘਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦਣਗੇ। 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਇਰਾਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਖਰਚ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਇਹ ਰਹਿਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ 22 ਨਿਕਲ ਜੇ, ਚਾਹੇ 24 ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮੁੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ।